刘心怡中医师，他是桃园市的中医师公会，我们邀请他，然后派来的。刘心怡中医师来过我们松林大学讲课，他讲得非常精辟，非常好。而且呢，他是中国医药大学的中医西医的学术毕业的，是中西医都会哦，不是只有中医哦，连西医也会。所以呢，他上次来讲非常好我们实际上我们上次跟他预约，他们没办法排得出来这次呢刚好他又排到他，非常感谢中医师刘心怡中医师要来跟我们来演讲，就是有关中医的黄极教育跟夏季的养生，我想这个对我们的帮助非常大，我们也非常欢迎他来到我们中间。我们拍手鼓掌他，谢谢。周医师，你的麦克风没开。好，我先补充一句话因为我下学期的课很希望说聘中医师又来跟我们松大分享。在上学期的时候，有一次我就去拜访他，就他的医院呢，目前医院是在好像中山北路那个路，就是中山北路上我看到他以后吓了一跳，因为呢好年轻，看起来好像大学刚刚毕业，然后真的是很漂亮，而且很清纯。那我跟他聊了一下，还知道说原来他是西医又读中医的。真的是很棒的老师我们能够有福气，能够听他今天的给我们的分享，我们觉得很高兴。好，谢谢，谢谢。其实我毕业已经有一阵子了啦，那很开心能够来到江南大学，就是江南长老教会跟大家分享这次的讯息。那因为我们其实上次的课程也是有在提到免疫力，就是或是新冠肺炎的部分。那我是想说，那我们这次讲的部分就是比较在就是帮大家再 update 一下。那我们现在要讲的应该会是新冠疫苗的一个部分，然后还有一些新发现，就是新冠肺炎可能会有出现的症状，然后还有中医在这块会是如何处理的。那我们今天的部分，我们就先进入我们要讨论到像比较热门的一个话题，就是新冠疫苗。那先跟大家补充一个讯息，就是这是昨天公布的，就是你现在不管只要家里当中有含18岁或18岁以上的，昨天的下午2点已经开始又再一次开放登记，所以如果还没有登记意愿的，你们家人还有人还没登记意愿，然后是18岁以上，就可以鼓励他们可以先上去做一个去我们的那个登记疫苗的平台，然后去做登记，然后等待简讯。然后目前是38岁以上的民众，如果你还没有收到简讯的话，你也是可以去那个疫苗平台上面，然后去直接做预约的动作，不用等那个收到意愿单才可以收到那个简讯单才可以去做一个预约的动作。38岁以上现在是可以直接做预约的动作了。那昨天的疫苗平台上面还有新增一个选项是高端疫苗。那如果说在7月19号以前第一波登记的民众，想要更改你疫苗的就是种类，因为可能有些蛮多人在第一次的时候是只勾选莫德纳，那可能这阵子是想要 AZ 跟莫德纳或者是高端疫苗都勾选的部分话，我们这次的疫苗平台7月27开启的，这次可以让大家再重新更改一次。那这是昨天公布的一个讯息。那这现在的问题就是因为我这次没有先把高端疫苗放进来，因为我是先讨论我们国际上面比较大的厂牌，那也是我最近在诊间当中常常会被病人问到的一个问题。大家最常想问的是说 AZ 莫德纳 BNT 到底哪个疫苗会比较好。那其实我想在这里先跟大家分享一个影片，让大家了解说我们的新冠疫苗到底它的实际意义是什么。
This is the new one dose. 等一下哦，我再放一次。This is the new one-dose COVID-19 vaccine from Johnson & Johnson. In early March, more than 6,000 doses were supposed to be shipped to the city of Detroit, Michigan. But the mayor said no thanks. Moderna and Pfizer are the best. And I am going to do everything I can to make sure the residents of the city of Detroit get the best. He was referring to these numbers, the vaccine's efficacy rates. The vaccines from Pfizer, BioNTech, and Moderna have super high efficacy rates, 95 and 94%. But Johnson & Johnson, just 66. And if you only look at these numbers, it's natural to think that these vaccines are worse than these. 我先补充一下哦，我们现在台湾有的就是 Pfizer、BNT 就是辉瑞，这是之后会进来的。莫德纳就是第二个的这支疫苗。那我们现在有的另外一个 AZ 疫苗是在这里，就是牛津的 AZ 疫苗。好。But that assumption is wrong. These numbers are arguably not even the most important measure of how effective these vaccines are. To understand what is, you first have to understand what vaccines are even supposed to do. A vaccine's efficacy rate is calculated in large clinical trials when the vaccine is tested on tens of thousands of people. Those people are broken into two groups. Half get the vaccine and half get a placebo. Then they're sent out to live their lives while scientists monitor whether or not they get COVID-19 over several months. In the trial for Pfizer-BioNTech, for example, there were 43,000 participants. In the end, 170 people were infected with COVID-19. And how those people fall into each of these groups determines a vaccine's efficacy. If the 170 were evenly split, that would mean you're just as likely to get sick with the vaccine as without it. So it would have a 0% efficacy. If all 100 group and 0 people who got the vaccine were sick, the vaccine would have an efficacy of 100%. With this particular trial, there were 162 in the placebo group and just 8 in the vaccine group. It means those who had the vaccine were 95% less likely to get COVID-19. The vaccine had a 95% efficacy. Now, this doesn't mean if 100 people are vaccinated, 5 of them will get sick. Instead, that 95% number applies to the individual. So each vaccinated person is 95% less likely than a person without a vaccine to get sick each time they're exposed to COVID-19. And every vaccine's efficacy rate is calculated in the same way. But each vaccine's trial might be done in very different circumstances. So one of the biggest considerations here when we look at these numbers is the timing in which these clinical trials were performed. This is the number of daily COVID-19 cases in the US since the pandemic began. The Moderna trial was done completely in the US, here in the summer. The Pfizer-BioNTech trial was primarily based in the US too, and at the same time. Johnson & Johnson, however, held their US trial at this time, when there were more opportunities for participants to be exposed to infections. And most of their trial took place in other countries, primarily South Africa and Brazil. And in these other countries, not only were case rates high, but the virus itself was different. The trials took place as variants of COVID-19 emerged and became dominant infections in these countries, variants that are more likely to get participants sick. In South Africa, most of the cases in the Johnson & Johnson trial were that of the variant, not the original strain that was in the US over the summer. And despite that, it still significantly reduced infections. If you're trying to make one-to-one head-to-head comparisons between vaccines, they need to have been studied in the same trial with the same inclusion criteria in the same parts of the world at the same time. If we were to take Pfizer and Moderna's vaccine and redo their clinical trial at the same time that we did J&J's clinical trial, we might see quite different efficacy numbers for those.
These efficacy numbers really just tell you what happened in each vaccine's trial, not exactly what will happen in the real world. But many experts argue this isn't even the best number to judge a vaccine by anyway, because preventing any infection at all is not always the point of a vaccine. The goal of a vaccine program for COVID-19 is not necessarily to get to COVID-0, but it's to tame this virus, to defang it, to remove its ability to cause serious disease, hospitalization, and death. It helps to look at the different outcomes of an exposure to COVID-19 like this. The best case scenario is you don't get sick at all. The worst case is death. In between, there's being hospitalized, severe to moderate symptoms, or having no symptoms at all. In the absolute best circumstances, vaccines give you protection all the way to here. But realistically, that isn't the main objective of COVID-19 vaccines. The real purpose is to give your body enough protection to cover these possibilities. So if you do get an infection, it feels more like a cold than something you'd be hospitalized for. And this is one thing that every one of these COVID-19 vaccines do well. In all these trials, while some people in the placebo groups were hospitalized or even died from COVID-19, not one fully vaccinated person in any of these trials was hospitalized or died from COVID-19. One thing that I wish that Mayor would have understood was that all three vaccines have essentially 100% effectiveness in protecting from death. The mayor of Detroit did backtrack and said he'd start taking Johnson & Johnson doses because it's still highly effective against what we care about most. Efficacy matters, but it doesn't matter the most. The question isn't which vaccine will protect you from any COVID infection, but which one will keep you alive or out of the hospital? Which one will help end the pandemic? And that's any of them. The best vaccine right now for you is the one that you're offered. With each shot that goes in someone's arm, we get closer to the end of this pandemic. 好，那我想分享这部影片，其实主要是跟大家，我相信大家应该也有在基督教的文化里面，应该我们都有看过Good TV， 然后我们也了解黄崇林医师这位医师嘛。那这位黄崇林医师其实也在当中也有提到，其实像新冠肺炎的一个状况，在接下来我们的世界当中，它就会变得很像是流感一样，因为它其实我们已经有出现无症状的感染者。那这个状况下，其实你不能够确定说这个状况下，其实只是大家更有可能会暴露在感染的风险当中。那其实疫苗的作用，它并不是说让你完全不会感染，它是可以减低你感染的几率，但是它最主要是保护大家，当你感染的时候，你不会进入到像重症的状况，它是保护你，顶多你感染的时候，顶多就像一个小感冒一样。那大家死于这次新冠肺炎的状况的那个几率就会减低，那我们也可以比较快恢复我们的正常生活，减低就是这次大瘟疫的一个状况啦。好，那我们就进入下一章。所以说，其实不管是 AZ 或者是莫德纳、BNT， 你能够越快打到的疫苗，其实就是好的疫苗。因为要给大家一个观念是说，你今天不是说打了疫苗，你就不管你打 AZ、莫德纳或 BNT， 你要产生保护力都要2个礼拜以上的时间，而且你要得到完整的保护力都是要接种到第2剂，而且满2周以上的时间。所以其实越晚打只是增加自己的感染风险。那目前大概在2-3个礼拜前，已经由牛津大学证实，就是说 AZ 跟 BNT 面对到我们现在比较恶名昭彰的 Delta 病毒，它都具有高度的保护力。像 AZ 跟 BNT 可以避免大家变成住院的重症，防护力可以高达 90% 以上。那这个是采取我能够查到最新的一个资料，就是说 TCDC 就是台湾的疾管局在6月24号的一个资料是显示，就是60岁以上的感染到新冠肺炎的状况会有 35%
35.8% 的人会直接变成重症，有可能是因为60岁以上会有比较多的慢性共病，或者是说肥胖的状况会比较多，减至60岁以上，它会进入重症的比例其实是蛮高的，有 35.8%， 也就是说100个感染者里面就会有35到36个人会直接变成重症的一个状况。那接下来这是到今年的5月17号的话，其实到5月17号为止，其实就算到现在啦，那我们目前全球施打率最多的疫苗还是属于 AZ 是最多的，那第二个是 BNT， 然后第4个是莫德纳。那大家可能目前为什么会迟疑不敢打疫苗的状况，是因为担心疫苗的副作用，这个我在诊间也常常被病人问到。然后因为我妈妈也在迦南长老教会聚会，所以我知道迦南长老教会的牧师或是牧者其实还蛮鼓励大家去打疫苗的，我觉得这状况蛮不错。那我只是在这里再一次厘清，就是说我们疫苗副作用到底有哪些，那我就先针对我们像国内有的像是 AZ、 莫德纳、 BNT 来去做比较。那不会提到高端疫苗的部分，是因为第一个是说它昨天才开放，第二个是说因为它目前的数据量跟我们现在讨论的 AZ、 莫德纳、 BNT 比，它数据量还不够，这样，所以我就先讨论我们目前拥有最多资料的这3个疫苗。那目前这个是这是一位林药师整理的，那其实不管是 AZ 或者是莫德纳 BNT， 比较常见就是说你接种完疫苗后，你可能你的接种部位疼痛它的比例是最高的。我看一下要怎么显示出来。雷射指标，好，接种部位疼痛其实比例会是最高的，或者说头痛、肌肉痛。那会有少数的人可能会变成会有发烧，大概在接种疫苗当中大概只占 7.9% 而已。那AZ 比较有趣的点是说 AZ 疫苗目前研究出来，它对于70岁以上的老人副作用是比较小的。那这些比如说会产生到疼痛部位疼痛啊，接种部位疼痛，或者是到发烧，或者是说其他罕见副作用比较常见都是在年轻人身上。那另外一个比例是说，我们目前大家最担心的是说会有血栓的问题。那血栓的副作用它的产生几率大概多少？是100万分之 15.2， 也就是说100万个人当中会有 15.2 个人可能会产生血栓。不过大部分产生血栓的比例也比较多发生在年轻人身上。那给大家另外一个观念是说，其实我们感染到新冠肺炎，我们也会产生血栓，产生血栓的几率会比起你接种 AZ 疫苗产生血栓的几率还高很多。所以其实AZ 疫苗在这当中是安全的一个疫苗。好，那我们进入到下一章。那这是采取自就是 WHO 跟另外一个是说英国还蛮著名的期刊是 Lancet， 就是说 AZ 疫苗它在接种第2剂，你第1剂跟第2剂之间间隔12周的时间或12周以上，其实你满2周后你的保护力可以达到 81%， 其实已经算还蛮不错的一个成绩。好，我们来看另外一个是莫德纳。那莫德纳呢，在这里它会有分，你小于65岁的比例，我们就看，如果你产生副作用，在小于65岁比例，你就看红色的字。那如果你是大于或是等于65岁，你就看蓝色的一个字，这是它会产生比例的不同。那我们可以看到说，比较常出现的还是在接种部位会疼痛的状况。那另外一个是说发烧的状况，其实发烧在接种第1剂的时候其实还好，大概是 5.4%。那莫德纳比较跟其他的疫苗不一样，是说它接种部位会有红斑的一个状况，是 2.3% 或是 3%。那罕见或者是严重的副作用，当然就是可能会出现半边的脸部会有麻痹的状况。那莫德纳疫苗它会，因为不管是莫德纳或 BNT， 他们属于 mRNA 的疫苗，他们会有比较高的比例会产生严重的过敏，这比例大概占 1.5%。也就是说，如果你接种
疫苗后你已经超过48小时，你有产生严重过敏反应，就像是你会呼吸困难，或是会气喘、眩晕、心跳加速，全身都有红疹的状况，会建议大家先到就是立即就医，跟医师说你有接种这个疫苗史，那这样的状况 O 不 OK 会比较保险。那莫德纳比较有趣的点是说，大家在接种第2剂，它其实副作用会来得比较强。第一个是说，不管是它接种部位疼痛，不管是哪一个年纪，都会达到快要接近80或90%的一个比例。那发烧的部分也会更常出现，像年轻人可能会达到17.4%，但是大于65岁以上也会有大概10%以上会有发生发烧的状况。好，不过莫德纳在接种第2剂满2周后，它的保护效果可以达到94%，那这个效果也是蛮高的。不过就像我前面刚刚给大家看的疫苗，这个是他们这3种疫苗，他们其实是采自不同的时间点，那也是在不同的国家，面对到有变种病毒的状况都是不一样的。那就莫德纳而言，它这个疫苗当中那时候做的一个实验，它其实是还没有经历过变种病毒的状况。那在这样的一个观察下面，它可以达到94%。不过目前研究是说，不管是莫德纳或 BNT， 它在面对到 Delta 病毒，它也是有不错的保护力，只是没有办法达到94%那么高啦，跟大家说明一下。那接下来就是 BNT 的部分呢，其实跟莫德纳也很像，只是莫德纳会有红斑，但 BNT 的部分它是出现恶心。那其他部位，不管是你会接种部位疼痛、疲倦、发烧或是肿胀，这些都是 AZ、莫德纳、BNT 都会有的。那相对而言的话，因为它也是属 mRNA 的疫苗，所以说它的第2剂也会大于第1剂，副作用的部分第2剂也会大于第1剂。那它在接种2剂以后，满2周后，它的保护效果会稍微高一点，可达到95%。面对到我们现在的变种病毒，它也还是可以达到80%到90%的一个保护效果，也都是还蛮不错的。好，那另外一个是说，我最近有成立，最近这是在自我的粉丝专页，那粉丝专页是在脸书上面直接打刘欣怡中医师会找得到。那可能大家会比较关心到的是说，那我接种疫苗的前后，我需要注意的事项是什么？会建议说，其实在接种疫苗的前几天就要有充足的睡眠，不要熬夜，那也不要过度的饮酒，尽量就不要喝酒。如果你想要让心情放松，你喝一点点葡萄酒是没有关系的。那为什么不要喝酒呢？因为喝酒它其实会比较容易造成可能宿醉后会有头痛，那另外喝酒也会造成脱水的状况。那这个会跟你接种完疫苗后你产生的副作用，你可能会加重你副作用的效果，所以会建议大家不要喝酒。那在当天的时候，我们也不建议先吃退烧止痛药。为什么？因为其实退烧止痛药它们的效果，它们的机制主要是让降低我们的免疫发炎反应，但是这个是理论上。那因为新冠疫苗它开始施打不到1年的时间，那我们其实避免有可能会让疫苗保护效果会减低的状况，我们一律建议就是还是先不要先吃退烧止痛药。虽然我们不确定它会不会让疫苗保护力效果减低，只是它理论上有可能会这样。但是为了让我们的效果都是达到最好的，就不建议先吃。如果你真的打完疫苗后发烧，其实都还来得及，再吃退烧止痛药都还来得及，所以不建议先吃。另外一个是说，退烧止痛药他们也是有肝肾功能代谢的啦，所以其实你打完疫苗后，其实你不见得会发烧，那其实不需要再增加你肝肾功能的负担。那在当天也建议说不要激烈的运动，尤其像现在夏天天气比较热的状况下，那如果说你激烈的运动或者是你脱水的状况比较多，你有可能会产生中暑，那你又打了疫苗以后，那你会很难去区分你是中暑还是脱水太多，还是你这个是疫苗的副作用，所以是建议当天你就打完疫苗就好好去休息就好了，那就保持轻松平常心去打疫苗。接种疫苗后还是会鼓励大家多喝水，但是这多喝水不是说一下子灌很多水，而是你每小时固定补充大概
一杯马克杯就350cc 到2杯之间，那每小时固定多补充，其实可以减低你发烧的几率哈。那就算打完疫苗后，不管你接种第一剂，你会有一定的保护力，但是并不是完整的保护力哦。目前大部分人应该只是先接种第一剂之后，少部分人有接种第二剂啊。但不管是哪一个状况，都还是要持续落实我们的防疫生活，直到我们全民普遍都接种到疫苗后，才可以比较安心一点。所以戴口罩、勤洗手都还是必要的。那也不要熬夜，要有充足的饮食。充足均衡的饮食。那接种疫苗后可能的副作用，像我们刚刚提到轻微的副作用，不管是接种部位疼痛或是疲倦、头痛、肌肉痛、关节痛、发烧大于38度、畏寒或是呕吐，这些状况呢，都可以在48小时内可以缓解，也就是差不多2天的时间。那刚刚我比较早进来前，我有听到有人说可能接种的位置会有一点酸痛，其实你在当天你可以适度的冰敷，一天大概是最多不要超过3次，每次不要超过20分钟，可以缓解这个疼痛。那另外一个是说，如果说不想吃退烧止痛药的部分，其实我们也有中药或是针灸可以缓解疫苗注射后症候群，就是疫苗产生的这些副作用。那目前我开给病人的效果其实都还蛮不错的。比如说因为接种部位比较常见的是接种部位疼痛的状况，那有时候你就算吃退烧止痛药，你那个疼痛其实是没有办法完全缓解，但是中药的这部分它缓解效果还蛮不错，蛮多人跟我说就是吃了中药以后，其实他们的手状况都还蛮好的，或者说打完疫苗当天虽然会疼痛，但是吃完中药后第2天他们还是有一些年轻人跟我说，就是他还是可以照样做伏地挺身，就没有那么的不舒服。那可以提供给大家另外一个参考，而且中药对于说我们的身体的负担也没有那么大啦。那如果你出现这些严重的副作用，只要你打完接种疫苗后28天内有出现这些症状，就要立刻就医，而且告知医生你有接种哪一个疫苗。比如说有持续性的头痛、视力改变，或者是产生癫痫，这个意思是说你以前没有癫痫，你在接种疫苗28天后突然产生癫痫的状况。那另外一个是说有持续的腹痛超过24小时，也就是1天以上，严重的胸痛、呼吸困难，或是下肢肿胀疼痛。然后另外一个是非注射部位，就是比如说我们大部分人都是打左手，那你突然间出现在左下肢或者是右下肢，或者是你右手或者是身体躯干其他的地方，就是不是你的左手的位置出现不寻常的出血点、淤青、紫斑，你只要在28天内有出现这5种状况，你就要立刻就医。好，接下来我们就讨论到 COVID-19 新冠肺炎的一些帮大家更新的讯息。那我相信现在这些对大家来说都很简单，我们最基本会常见的典型症状会有发烧、畏寒、咳嗽，会呼吸急促、喘、疲倦无力、肌肉酸痛、头痛，或者是甚至嗅觉、味觉的丧失、喉咙痛、鼻塞、恶心、呕吐、腹泻，这些都是有可能的。重点是说，你当然产生这些症状的时候，你要去回顾说你有没有可能有出入跟我们的确诊者有相同的足迹，或者说你最近有没有去到哪里，这些的状况会比较能够斗在一起，会不会是真的有感染到 COVID-19。那另外一个比较新的一个状况是说，这是由英国的牛津大学整理， COVID-19 也有出现皮肤的症状，这大概占17% 左右。那这个叫做冻疮样病灶。那我觉得这个可以提，是因为像我们现在台湾是夏天，我们不太可能会出现像这样冻伤的状况，它比较常出现在脚趾，或者是有些人会是出现在手指，就是它会有一种红红的或是紫紫的状况，然后局部会有肿胀，那会有痒痒的或者是疼痛的状况。那这个状况其实有可能是你要先排除，就是说你最近你的脚有没有碰到冰块啊，或怎么样的状况。如果你都没有，而你脚突然间产生这些的皮肤疾病，然后再回忆到你之前有一些可能接触史的话，会建议就是
可能要直接去做筛检会比较安全，因为这个是目前 COVID-19 大概会有17%的皮肤症状。但其实如果真的产生这冻疮样病灶，也不用太担心，因为这目前在国际的统计下面比较多是出现在小朋友身上，而且产生这冻疮样症状的病人大部分都是无症状感染者。然后当你产生这个病灶的时候，其实也已经进入 COVID-19 感染的一个后期了，那其实也快要复原，只是还是要去，如果真的产生这个症状，还是要去做筛检，因为就算你真的是对 COVID-19 对你来说是无症状的状况，但是你身上还是带有一定的病毒感染力，有可能会传染给其他人，所以还是会建议说大家还是要多注意。那另外一个，其实 COVID-19 会产生的其他的症状就比较不典型，可能会有像荨麻疹，或者是水泡，或者是小小的出血点、网状青斑这些症状。可是这些症状啊，不是在这里要吓大家，我们重点是说，并不是有这些皮肤的病灶表现就代表得到 COVID-19， 而是你以前都没，你要去。如果真的最近出现这些皮肤的症状，你以前都没有像是荨麻疹，或者是说会容易长湿疹、水泡等等这些状况，然后你最近可能会有接触史、旅游史等等，那你突然间产生这些皮肤症状，你才真的需要小心再去做筛检。那如果你以前就有的话，其实是不用太担心，因为并不代表说这些，因为这些症状实在太不典型了，那是有可能出现的。如果你以前就有的话，你要再去回忆说你有没有刚刚的这些接触史，如果有的话再去做筛检会比较好一点。如果没有的话，其实不需要过度的担心。那这目前大家都知道 COVID-19 传染方式就是气溶胶型的传染，所以比如说唾液、飞沫，然后接触，或者是说当你没有保持一定的社交距离，都有可能会被传染到。所以我们目前都会跟病人说，你外出的时候不要把口罩脱下来，还是要保持一定社交距离 1.5 公尺。回家的时候要先洗手，而且直接换下所有的外出服，就是直接先洗澡完再进到家里面做一个比较大范围的活动，这样是比较安全的。那我相信大家应该都知道，我们要戴的是那个医疗级的口罩，或者是你可以选择 N95 或者是 N95 以上。那目前的那个活性炭啊，或者是布的口罩，其实都没有比较好的防护力。那所以我今天要讲的另外一个是说，像病人也会问说，是不是戴双层的口罩会比较有用呢？那这是来自美国的疾管局的一个公布，就是说，其实当我们戴上口罩的时候，你第一步比如说我们上次有教大家，在鼻梁这边有铁片，你要去按压好，确定这个口罩是服贴你的脸型。那你戴好以后，你可以先做一个呼气的一个检测，就是说，当你吐气的时候，你确认你两旁边，就像这个图形里面一样，你确认两旁边有没有气跑出来。或者是说你的上下，在口罩的上面或者下面有没有气跑出来？如果都没有的话，那就 OK 了。那另外一个是说，如果你要戴双层口罩也 OK， 但是会建议说里面是我们医疗级的口罩，外面你可以选择一个比较大的布口罩。这个布的口罩面积要比这个医疗级口罩还要来得大，那它这样的效果才会比较好。如果你戴2层都是双层的，2层都是医疗级的口罩，其实效果并没有特别好哦。因为其实你戴2层，它都是同样的面积大小。那你戴了2层上去以后，第一个它也没有特别保护到，就是你没有确定说你其他范围不会被真的有完全遮蔽住。而且现在又是夏天，你戴2层其实呼吸会比较困难，可能会增加你想要把口罩拿下来的状况，那只是多增加你可能会暴露在感染的风险当中。另外一个，如果你里面那层已经是 N95 的话，其实你外面不需要再戴1层医疗级口罩了，因为其实这个状况也是只是让你呼吸会更困难，因为 N95 它是完全的密合，所以其实如果大家有戴过 N95 就知道，其实你活动几步你就会蛮喘的，因为它是完全密合的一个状况。那如果你又戴了1层医疗级口罩，你只是让你呼吸的状况会更困难，而增加你可能会把口罩脱掉的一个风险而已。
所以结论是说，好，你可以戴双层的口罩，内层是外科医疗级口罩，或外层是布料的口罩，而且你布料的口罩要完全能够包覆外科医疗口罩，这样才可以提高它的密合度。那会建议说，如果大家你确定你的一层的外科口罩你戴上去的时候，你不会有那个你在做吐气实验的时候它是完全密合，那就 OK 了。那再搭配保持好的社交距离、勤洗手，其实这些都可以达到很好的防护效果。那不建议的戴法就是你戴2层一模一样的外科口罩，其实这是没有什么效果的。那另外一个是说戴 N95 口罩就单独的戴就好，不需要再多戴另外一层口罩，因为只是增加你呼吸困难度而已。那我相信这个大家也都知道，就是我们正确洗手的必要性。那只是在这里再帮大家复习一下，你最常被忽略的位置就是我们红色，比如说大拇指或是指尖或是指腹的位置。所以说为什么我们洗手的步骤会有内外夹弓大立腕，就是你刚开始洗手的时候你就是洗内侧，再来就是洗我们的手背，然后再来做一个夹的动作，其实它是可以把指缝能够洗干净的。那弓的位置就是我们刚刚说的这个指背的位置，弓的状况它是可以把指背洗干净。大就是我们的大拇指，那例子它是洗这个指尖。切掉人家上课，真的，人家上课。然后接下来是手腕，好，那每次洗手要洗30秒以上，才可以有效把细菌跟病毒洗干净。那我相信这个大家也都知道，那我们就快速带过就好，因为上次其实也有跟大家提到这个观念，肥皂洗手一定是比较好的啦，因为而且每次要洗30秒以上，那可以完全清除掉我们的细菌跟病毒。可是干洗手部分是没有办法的，因为它没有办法消灭的是诺罗病毒啊，或像夏季可能会比较常出现的肠病毒、轮状病毒等等。那如果说，因为我们目前蛮多干洗手里面都是含酒精的一些产品，那你一直使用干洗手，那些酒精对于说皮肤比较容易敏感的人，可能会诱发就是过敏的一个状况。那再跟大家再更新一下，就是上一次来这边跟大家演讲，我们有提到台湾清冠1号方嘛？那目前清冠1号方的使用大概是怎么样？其实清冠1号的出处就是在去年疫情刚开始的时候，由我们的卫福部跟我们的临床中医师一起去做一个研究。那经过3种长庚、荣总、彰基这些医院临床证实清冠1号它是有效的。那它不过目前清冠1号方它是用来治疗的是轻症的新冠肺炎。那这个在去年的11月的时候，清冠1号方有刊登在国际的期刊上面。那在这里跟大家讲解一下清冠1号方的机制好了。我们现在看到这个蓝绿色的这个东西，这个就是我们的新冠肺炎。那这个是我们的清冠1号方。那其实我们新冠肺炎这个病毒它要感染人的话，一开始它进入到我们的人体经由呼吸道或者黏膜进入到我们人体里面以后，它这上面有个棘蛋白，那这个是我们一般的我们人体的一个我们自己人的一个细胞啦。那新冠肺炎它就是用这个棘蛋白跟我们的一个 ACE2 这个接受器一起做联合。那新冠肺炎清冠1号方它就作用就是用来阻止它们的一个结合，所以它可以阻止我们的病毒侵入细胞。那另外一个状况是说，如果这个新冠肺炎这个病毒真的已经进入到我们的细胞内的话，其实病毒它最主要就是侵入到我们宿主细胞，利用我们宿主细胞内的一些营养物质去大量复制它自己的 DNA， 等到它达到一定的数量的时候，它就会攻破细胞，再去感染其他的器官。那这个复制的它会需要一种酶叫做 3CL， 就是蛋白酶。那清冠1号方它作用也是它可以抑制这个蛋白酶的复制，所以它可以阻止病毒在我们的细胞内复制，进而去感染其他的器官或其他的细胞。最后一个是说，大家都知道说我们感染新冠肺炎的时候，你真的痊愈后，你可能也没办法完全安心，因为你可能会有一些的
后遗症，比如说肺部会纤维化，或者是其他不管心脏或是肾脏都有一些报道。那其实最主要会让我们肺部纤维化，是因为说当我们新冠肺炎进来的时候，我们有一个巨噬身体的免疫细胞叫做巨噬细胞，它会分泌一个叫做 IL-6跟 TNF-alpha 这两个细胞激素。那这两个细胞激素它会产生一个免疫风暴，因为它会这时候就是不管好的坏的，它就是先全部的就是消灭掉，确定这个病毒不会再感染。可是当它在这样消灭的过程当中，它有可能会破坏我们的肺部细胞啦。那今天清冠1号方进来的部分，它就是可以调节它这两个细胞激素 TNF-alpha 跟 IL-6， 所以它可以减低我们肺部纤维化的后遗症。那相信那个因为之前也有相关的新闻，大家有兴趣的话可以再去 Google 搜寻看看。那我这里要讲的是说，其实我们国家中医药研究所啊，按照新冠肺炎不同的分期，有危重症、有重症、有轻症、有无症状感染者。其实我们按照不同的分期，我们有不同的治疗指引，而清冠1号方只是用在我们的轻症的一个治疗而已。所以我们中医师其实在治疗当中，我们并不是单纯使用清冠1号方就可以治所有不同的分期的病人，而我们都会有不同的一个治疗。那另外一个是说，前阵子网络上面有流传一个叫做冠清1号方，可是那个其实是假的，这个是在自卫福部5月13号的一个新闻。因为其实这个冠清1号方它里面有许多的中药材，它里面有些中药材，其实它甚至连中药的名字都写错，而且它有些中药材根本也不是出现在清冠1号方的，所以这个是仿冒的，提醒大家不要上当受骗。那大家可能会很想问的问题就是说，既然清冠1号方这么好，那我们台湾要进入无症状社区感染，那我会不会有可能是无症状感染者呢？那我可不可以去中药房自行抓取清冠1号方天天保养呢？这可能是大家会很想问的问题。那其实是不行的。为什么不行？因为其实清冠1号方它是治疗处方，因为健康的人如果你一直服用长期服用，你可能反而会造成你的免疫力会变低，而且每个人体质不同，所以其实会建议说还是经由中医师诊断对症下药才会比较安全。就算都是轻症状的感染者，我们也不是都用清冠1号方治疗每一个人，每个人都会有加减不同的药材。那目前确定是说，如果你自行于药房或是网络购买，这些都是违法的。那你可以怎么做？就是说，如果你怀疑你现在有感染，那你去做筛检，而你也确定是感染者的状况下，其实如果你收到大医院去，大医院也会有他们的一个中医部，那你可以跟中医部一起做，跟西医提，就是说可以跟中医部一起做一个联合的一个治疗。那如果说你是轻症状，然后政府就是安排你到那个检疫旅馆的部分的话，那其实我们现在全台湾的中医诊所都有开放视讯诊疗，所以其实你也可以透过视讯诊疗的部分得到一个就是中医的治疗，这些都是 OK 的。那最后再提及跟大家再一次宣导，为什么不可以自行购买清冠1号方呢？因为其实中医讲求辨证论治，就算你是轻症的感染者，也并不是都只用清冠1号方，我们还是会临床做一些加减，或者是使用不一样的一个配方，因为会根据你体质或是你的症状去调整。那你是没有染病的健康民众，你过度服用只是让你免疫力变低而已，而且这个是违法的。那你透过非正规的管道取得，你可能会买到的是仿冒的，并不是正规的，那你也不知道药材的来源性可不可靠，这都是蛮危险的一件事情。那最后一个是说，你如果你有可能会成为，如果你真的自行服用清冠1号方，你有可能会成为防疫漏洞。为什么？因为今天你没有你今天并没有去做筛检，可是你其实是感染者，你不知道你是感染者，你只是怀疑你是，你去服用了清冠1号方，好，那你今天你的症状都解除了，可是你身体还是带有一定的病毒量啊，那你这样的状况，跟你生活在一起的就是家人啊，或者是朋友，有可能会
因为这些病毒量而又感染，那只是成为一个防疫漏洞，所以还是会最后面再一次宣导不要自行购买清冠1号方。那我们接下来就是进入中医如何看免疫力。那其实这部分上次也有跟大家有讲过，就是我们相关的主题。那我这一次在进步有一些在更新的内容可以再跟大家提及，还有最后一个会有是我们如何增强免疫力的一些穴位可以教大家。那大家都知道说，其实免疫力的部分啊，重点在中医里面就是看你的正气到底足不足。正气就在我们的中医观念里面，它就属于免疫力的一种。如果你免疫力偏虚的部分，再帮大家复习一次，你会比较容易感冒。那你怎么知道自己是不是比较容易感冒？因为我们目前的统计下来，正常的成人就是18岁以上，你每一年感冒的次数顶多1到3次。那如果你超过这个频率的话，其实代表你免疫力是比较偏虚的一个状况。那小朋友的话会比较，小朋友的状况本来就感冒的几率会比较多一点啦。如果说是学龄前，就是大概幼稚园还没进小学学龄前的话，他们可能每个月都会感冒一次，那个还在正常的范围。那如果说是在学龄后，比如说从国小到高中，国小、国中、高中这个阶段，大概一年当中感冒的次数大概6到8次，都还在正常的范围内。好，另外一个是说，如果你容易疲惫，然后倦怠，就算你睡眠已经很充足，你还是会感觉到累，这也是免疫力比较偏虚的一个状况。或者是容易口腔口角会发炎，会容易破，食欲会减退，消化不良，会容易腹泻，或者说有过敏鼻或是过敏性皮肤炎，这些比较属于亚健康状态的一个状况，这都是属于免疫力比较偏虚的一个征兆。那我相信大家都知道说，我们免疫力重点是说，我们不想要让它太虚，但是我们也不要太强，因为太强部分可能会产生是一些自体免疫方面的疾病，比如说像是红斑性狼疮啊，或者是说僵直性脊椎炎啊、类风湿性关节炎啊，这都是免疫力过强。所以我们重点是让免疫力达到一个不错的平衡，那个是比较重要的。那我可以做什么让我的免疫力都是保持在不错的状况下呢？其实这些观念我相信大家都清楚。那我们再一次帮大家复习，就是说平常要放轻松，然后不要过度的焦虑，要有好的睡眠品质，要规律的运动，要好好的吃饭，要均衡饮食。那之前也有提过，就是说我们情绪跟免疫力的关系，目前是由加拿大心理学家有证实，就是说当你精神压力给自己的精神压力太多的时候，其实你会造成你免疫力低下。如果长期的慢性精神压力会造成体内有一些抗体制造会减少，所以你会降低你淋巴细胞的免疫功能。那另外一个是说睡眠跟免疫力的部分，我们来看中医观点其实晚上11点后还没入睡就是熬夜。那大部分的人，我们现在应该是我们今天参加课程的人，大部分是落在成人跟65岁以上老人的一个范围。那大家这时候所需要的睡眠都还是需要7个小时以上，这个睡眠才是充足的哦。那另外一个是说，这是前阵子摘自 Lancet 也是还蛮有名的一个期刊，它有报道就是说，我们接种疫苗后睡眠跟免疫力的关系到底是多少？那目前因为新冠肺炎疫苗的部分，它是比较新的一个疫苗，还施打还不到1年，所以还没有类似的一个报道。但我们可以去看，都是属于病毒型的疫苗，比如说流感疫苗或者是 B 肝疫苗，他们都有去研究。如果说我分为2组，我一组它是睡眠大概不到，只有睡4小时，另外一组它有充足的睡眠，大概是7到8小时。那施打完疫苗以后去观察10天以后他们身体的那个抗体大概是多少？只有睡4小时的人，他们的抗体比起睡眠充足7到8小时是人家的1半。那另外一个打 B 肝疫苗的人呢，
所做的实验也是相关，就是也是类似的数据。所以结论是说，你打完疫苗后，你还是要有充足的睡眠，这样才可以让你的免疫力啊，让你的抗体产生比较足够的数量，才会达到比较好的保护力。所以说，对于说免疫力比较差的族群啊，你在打完疫苗后，你可以多睡一点，维持规律的生活作息，这些都是很重要的。那规律的运动也是很重要，每一周还是要运动3到4次。前阵子我们在3级警戒的状况下，可能大家比较难能够到户外的运动，但是3级我们现在降为2级的状况，大家可以去一些比较户外的场所，比如说公园啊，然后可以以散步的状况啊。我觉得其他部分还会有一点困难，特别是游泳应该像也不太行。散步啊、体操啊、骑脚踏车啊，都是不错的一个选择。每周要运动3到4次，每次要持续大概20到30分钟，以温和不激烈为原则。那均衡饮食也很重要，每一天大概我们成人而言的话，大概需要1.5到4碗的一个全谷杂粮，每一餐一定要有1份以上的一个蔬菜。那蛋、鱼、豆、鱼、蛋、肉类，每一餐至少都要有1到2份，才会比较足够哦。那这个也是会鼓励大家还是要多运动，要多喝水。一个人正常范围，健康的人一天大概是喝2000 CC 啦。那如果说有肾病啊，或者是高血压的状况，他们可能还会有其他限水的状况，那个可以再询问医师，然后去算出你一天要摄取多少水分。另外一个要大家来看的是说，目前台湾其实在亚洲国家里面，肥胖率其实算是第1或第2名的，所以我们其实台湾过重率是还蛮高的。不知道大家会不会算这个 BMI 啦 ？BMI 它要怎么算？就是把你的公斤放在体重的部分是以公斤为单位，放在我们的分子。那身高的部分啊，是以公尺为单位，那放在分母，那它是以平方来去做一个算式的。那算下来的话，如果你是介于 18.5 到24之间，你是正常的。可是要比较小心的是，目前可能会有轻度肥胖或是中度甚至到中度肥胖以上的状况，这些要特别小心。那因为我想确定大家会不会算，所以有没有人要给我一下你的体重或者是身高的部分，我来算一次给大家看看。我看一下，还是我用有人愿意提供他的一个资料吗？如果不愿意的话，我可以先用我的数据算一次给大家看，带大家去了解。好，我来提供好了。好，168公分，然后60， 16860，好，那我们来看所以16860啊，60它是公斤嘛，对不对？我们60公斤就是放在这里。好，那168公分，它换算成公尺就是 1.68 公尺。那平方的意思就是说，你要再乘以一次一模一样的数字，所以再乘以一次 1.68。那我帮大家算一下。它其实还在正常的范围内，因为这样算下来的话，大概是 21.2。那这个是坐落在我们的正常的一个健康的一个体位，这样是 OK 的。那如果说大家不清楚的话，其实也可以再询问，就是身旁会算的人，或者是说我们也可以，像我们的网络也很方便，可以在电脑上面搜寻 BMI， 就会跳出一个我们国民健康署的网页，然后把你的身高跟你的体重数，把它数字 key 在上面，电脑就会直接帮你算出来。那我为什么要提到这个呢？
是因为目前COVID-19 重症比较常出现是在体重过重的一个部分。那目前这 IMV 它是一个呼吸器啦，就是说我如果 BMI 超过35，也就是说如果我今天是介于重度肥胖的一个状况的话呢，我平均我会使用到我的呼吸器有高达到 90%， 也就是说重度肥胖者有更高的风险会演变成危重症。那中度肥胖者其实是大于30在这个范围，中度肥胖你 BMI 算出来是30到35之间的状况，其实没有像我们超过35那么高，但是也有大于60%以上的机会。所以说控制体重为什么很重要？那不只是 COVID-19 那另外一个也会跟我们很多的慢性疾病，特别像是糖尿病或是高血脂的部分，都还是需要小心的。那最后一个接下来在免疫力的相关讨论，我们最后就会进入就是如何增强免疫力的强壮穴位。然后因为考虑到我们这次是视讯的部分，所以其实我有拍一部影片教大家如何去找穴位。那里面当中，因为其实我在其他的地方也有演讲过相关的主题，所以有一些状况，我看一下。等一下可能有一些对人称呼的称号会不太一样，请大家就不要介意。那我先放一下我们的影片好了。好，我们刚刚看到我们第一个穴位是风池，那风池穴要怎么找呢？大家现在有看到影片吗？有那头后面。各位爸爸妈妈，大家好，我们现在要来学第一个穴位，叫做风池穴。那风池穴要怎么找呢？它其实很简单，我们今天如果是自己找，也是可以找得到那个位置的。那我们要先知道，就是说我们人的颈部后面有一个一开始会有个比较浅层又大条的肌肉，大概是这样走，这个叫做斜方肌。我们就顺着这个斜方肌往颈部上面一直摸到跟头骨大概它的最底点是在这条线上面，与头骨之间有一个还蛮明显的凹陷点。那在这里其实就是风池穴了。那在做按压的时候，会比所有的穴位来的还要明显的酸胀感，这里就是风池穴。好，所以大家现在对于找风池穴 OK 吗？清楚，谢谢。好，那我们就进入下一个穴位，叫做合谷穴。各位爸爸妈妈，我们现在要进入第二个穴位，叫做合谷穴。合谷穴，首先我们要正确的取穴的话，我们要有正确的摆位方式。先把你的手以侧放的方式，就像我们现在如图model 摆放的方式是一样的，侧放在我们的桌面上面。那接下来就是当你摆位正确的时候，接下来就是如何找到正确的穴位。首先把大拇指跟食指方向去做一个并拢的动作。好，当我们在并拢的时候，我们会看到有一个最高的肌肉隆起处，我们就是取那个肌肉隆起处的最高点去做一个记号。好，我们现在手可以放轻松的打开。那接下来就是往食指的方向去做按压。我们刚刚有做记号的地方，往食指的方向去做按压。
那在做局部按压的时候，被按的人会有明显的酸胀感，这个就是合谷穴咯。好，合谷穴其实还蛮简单的，因为我也蛮常，病人第一个会的穴位也都是合谷穴，那我相信这部分应该没有太大的问题。我们进入到第3个穴位，叫做关元穴。关元穴它是在我们的肚脐下方的位置，哈。各位爸爸妈妈，我们现在要进入第3个穴位，叫做关元穴。好，关元穴它其实就是在我们肚脐正下方3寸。那大家还记得我们上一堂课有在教大家说，足三里的位置也是在我们的外肚皮直下3寸嘛？3寸要怎么样定位呢？还记得我们那时候是以我们的手四指并拢这样的一个宽度，就是叫做3寸。那今天如果说是你自己要帮自己找自己的关元穴在哪里，就是用你自己的手；如果是帮其他人找他的关元穴，就要以其他人的身体来做衡量，才会比较准哦。好，那我们就请我们要找关元穴的话，我们就先把我们的食指先放在我们肚脐上。好，食指放在肚脐上面，那以小拇指这里的底端来做一个衡量。那我们的这个是我们的 X 轴，Y 轴就会是以我们肚脐直下，那大概就是在这个位置了。我们手可以拿起来一下，给大家看一下。好，那这里就是我们的关元穴。好。那最后一个进入的就是我们的足三里。那足三里的部分，因为它在我之前在另外一个单位有演讲过，就是小儿成长发育的部分，它其实也在小朋友的长高的部分也扮演一个不错的角色。那足三里它另外一个状况的部分，它也是可以增强我们的免疫力。那它是在我们的脾胃经上，它是在我们的胃经上面，所以它对于后天营养吸收部分效果也都还不错。各位爸爸妈妈，我们现在要进入第2个穴位咯。第2个穴位叫做足三里。好，足三里要怎么找呢？首先，先把你们家小朋友先抓过来，然后请他把4指合并，这样比给你看。那我们4指合并大概是这样。这样的话，其实以这4指的一个宽度啊，就大概是3寸左右。那因为小孩跟大人的身体本来就不太一样，小朋友会比较小只一点。我们所要取的穴位就是以小朋友身上他们身体的一个比例尺去算，才会比较准。不要拿爸爸妈妈的手去算，是要以小朋友的为主。好，首先你先确定说小朋友身上这样的3寸大概是多少。那第2个步骤呢，就是足三里它是在小腿上面的一个穴位。那首先我们要先找到，请他小朋友把他的膝盖先露出来。那露出来的时候，我们会看到有一个很漂亮的一个膝盖骨，这个叫做髌骨。那髌骨啊，其实这里内外2侧都有一个凹窝，这里是另外一个穴位名，它叫做肚皮穴。那内侧就叫做内肚皮，外侧就叫做外肚皮。好，这是第2个定位点。那接下来的最后一个步骤就可以完成，就是请小朋友把他们刚刚合并的这个4指放在从10指开始算，放在我们的外肚皮上面，放上去大概是这样。那这样对下来的话，从外肚皮直下3寸，就是刚刚这样的一个宽度，直下3寸。好，我们手可以拿开了，谢谢。这里的位置啊，就大概是足三里了。好。那另外一个是说，穴位其实有一个还蛮特别的一个感觉，就是说，当我们找到穴位的时候，大部分按下去都会有一个明显的酸胀感。那小朋友说，哦，很酸很胀的时候，其实你就按对位置了。这就是足三里。好，
我想请问这4个穴位大家都清楚吗？清楚。清楚了。好，那我就来讲一下，那我们这些穴位除了增强我们免疫力以外，它还有其他什么功效？我们换成我们的 PPT。好，其实风池穴啊，大家还记得是在我们的就是斜方肌跟我们的头骨接缝有个凹陷点，那边按压会有明显的酸胀感。平常我们用这个穴位，它最主要就是可以驱风邪，风邪会造成是类似像我们会感冒的其中一种邪气。那另外一个是说，如果说你会有肩颈僵硬，或者是说平常会有头痛的状况，都从后面痛到中间，或者从后面痛到旁边，你也可以先按风池穴去做一个舒缓的动作。那另外一个是说，最后一个是说，我们平常在治疗高血压的部分啊，我们也会使用风池穴当做我们的一个配位的穴位点。那所以说这个是风池穴，它的疗效不只是可以驱风邪，那也可以做一个舒缓我们的肌肉放松，然后也可以减缓头痛的状况。第二个合谷穴，合谷穴就是在我们的食指跟大拇指并拢起来，有个肌肉比较隆起处的那个穴位，它其实是我们大肠经经过的位置。那如果说像不管是自己或者说家人当中有出现消化比较不好的状况，或者是说不太想吃东西啊，可能小朋友会比较常见会是厌食啊，或者说今天我出现有一些软便啊，消化不是很好的状况，其实都可以搭配合谷穴跟足三里一起去做按压。那平常合谷跟足三里在我们中医里面就有一个古称，就是说它是一个4大强壮要穴，你平常多按的状况都可以增强你自己的免疫力。那这个就是合谷跟足三里他们的功效。然后接下来是关元穴，关元穴就是在我们的肚脐下方3寸。那其实这穴位也就是我们俗称的那个丹田的位置。那另外一个是说，比如说我们除了它可以跟我们身体的元气很有关系以外，你平常做按压，你也可以用热敷的方式。热敷大概就是比如说我们夏天大概就是40度左右的一个热水袋，或者说你有电热毯会更好，40度然后热敷15分钟，其实效果都不错。那另外一个我平常常用关元穴也是治疗，比如说有一些比较属于虚寒性，就是妇科的循环比较差，然后导致的不孕或者是痛经方面的妇女疾病，也都可以做一个热敷或者是说针灸的一个穴位。那另外一个是说男性的部分可能会比较常控制在比如说会有夜尿或者是说频尿等等的问题，关元穴的部分也都有不错的保养。好，这就是我们今天要介绍4个可以增强就是免疫力，然后平常保健都有不错效果的4个穴位。那接下来就进入我们另外一个重点，就是夏季养生。那现在因为我们其实以节气来算的话，经历过立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑，我们已经进入到大暑的节气了啊。但是因为台湾比较炎热，所以其实我们7、8月的部分都还是属于比较炎热的夏天，所以这也是为什么我今天想要跟大家分享的状况。那我们可以其实重点是说，这个时候我们可以注意什么样的一些身体的疾病，或者说我们可以吃什么，这就是我们今天要讨论的一个重点。最后一个会是我们在夏天会比较常见的是中暑的状况，你中暑的时候该如何处置，又该如何预防。好，那夏天的其实我们重点要吃什么比较多，都还是鼓励大家吃就是当季节性的食物，那当然是最好的。从立夏开始，我们的夏天都会建议大家要有早睡早起的一个习惯。那因为夏天会比较容易炎热，所以你要注意多补充水分。那立夏其实不管是我接下来介绍的这些食物，在这个夏天你有适当的摄取都是不错的，像是彩椒或者是莲藕。
那另外一个是小满，小满其实我们前阵子也才刚过而已，它就是进入到梅雨季节。那梅雨季节的状况，其实我们比较常见会是在这夏天会常出现会有湿疹或者是痒疹的状况，所以会建议大家在夏天的时候，其实你饮食清淡一点，你可以搭配一些祛湿的一个食材，像是我们的薏仁，或者说有一些可以帮助补水分的食材，像是我们的冬瓜，因为夏天很炎热，可能会一直流汗。那建议是说，你可以使用红豆跟薏仁一起去煮汤，但是里面不要再加太多的糖，因为甜的东西会容易产生痰湿啊。我们今天本来就是想要去湿气，所以不宜再产生痰湿的状况。你加少许的冰糖那个 OK， 但是不需要到太甜的状况。那接下来是芒种的时候，其实天气只是会越来越炎热，所以其实这时候我们的这阵子也蛮常出现啦，就是会有午后雷阵雨的状况。那这时候可能会出现不只是湿疹、痒疹啊，你可能因为天气太热，你会有食欲不振啊、腹胀或者消化比较差的状况。那这时候其实你可以搭配一点，比如说像小黄瓜。那另外一个季节性的水果就是我们的凤梨。那夏至的状况的话，可以补充的部分就像是我们的丝瓜，然后或者是我们的莲子。莲子也可以泡茶，也可以煮汤，比如说银耳莲子汤，它都有不错的清新的效果，然后也可以补精益。那因为夏天其实天气是还蛮炎热的状况，所以其实那时候我们在天气炎热状况下，很容易心情会浮躁。那搭配比如说莲子汤、莲子茶都是不错的一个效果。然后这就是我们前阵子刚过的一个节气是小暑。那小暑的状况其实顾名思义，接下来就会有大暑。那其实天气只是越来越炎热，那这时候会鼓励大家多补充水分，而且这时候我们昨天也才刚下，就会容易会有午后雷阵雨的状况，其实是一个又湿又热的一个气候。那会建议大家这时候要注意的是说，不只补充水分，饮食要清淡，你也不要因为过度的贪凉，所以过度的吃冰，因为其实这时候你身体已经积满，在夏天活动、外面活动的时候，你已经积满很多的一个热气或者的状况，你又吃冰，其实你只是把那个热气整个闷住，那你会导致你的一个循环，可能让这些热气或者湿气都聚集在体内，是没有办法藉由发汗就是发出来的状况。所以可以吃冰，但是吃冰不要每一天吃。那会建议说，你取中午吃饱饭后可以吃一点点冰凉的东西，但是下午3点过后就不要再吃了。那也不要到每天吃的状况，这对身体来说会比较好。那这时候可以吃的饮食像是我们的苦瓜，或者是我们的四季豆，四季豆里面可以带一点点，比如说你加一点点小辣椒，那个 OK， 因为它可以比如说它可以帮助你比较微微的发汗。那对于说我们这夏天比较湿比较热的一个气候，它可以比较能够帮助你湿气可以带走。那另外一个季节性的水果就像是我们的芒果，但是我会建议就是说，如果你已经有现在在夏天当中，或者说你本身的体质会比较容易有痒疹的状况或者湿疹的状况出现，你芒果就不要再吃了，因为芒果会比较容易你吃下去会比较容易造成皮肤会有痒的状况。然后最后一个就是我们像是我们上礼拜刚过的是大暑。那大暑的状况，天气很炎热，胃口会很差，会容易疲倦、低热。那其实你可以吃像我们的芦笋或者是绿豆薏仁，那不要再加糖哦。然后还有另外就是西瓜，西瓜是不错的消暑的一个选择，但也不要吃太多，吃太多会容易拉肚子，因为它偏寒。那另外一个西瓜它也是不错的一个，其实我们中药里面也有把西瓜纳入我们的一个药材，我们是取它的这个皮，它也是不错一个清暑的一个食材啦的药材。好，那接下来要介绍的是说，刚刚的饮食其实我们在7、8月的时候都是我们季节性当季的一个食材，那大家也可以多摄取，也都是 OK， 除非一些我有提到说，比如说像芒果是禁忌，然后西瓜可以吃，但是不要吃太多，会容易拉肚子。那其他大部分都可以适度的一个
采用。那我要介绍的是我们夏季的药膳跟茶饮。那比较常出现就是说，其实在夏季可以喝四神汤。四神汤的里面，它其实最主要的中药材就是我们的山药、芡实啊，大家看这里好了，山药，然后芡实、茯苓跟莲子，这4个组成的药材。那其实在我们可能会现在在我们的路边摊贩都会有在看到卖四神汤，但是它里面的四神汤比较多都是用猪小肠的部分。那其实我们今天喝四神汤的目的是帮助健脾胃、祛湿的一个功能。那猪小肠它本来就比较油，所以它效果会比较不好。我会建议就是说，你要么就是都不要再加猪小肠，你要么就可以按照古法，就是酌加猪肚，猪肚就是猪胃的意思。那对于说健脾胃的功能才会比较好，就建议大家不要用猪小肠。那适应的部分，就像我刚刚提到的说，脾胃比较差，容易消化不良，或是腹泻，或者说容易感到疲惫的状况，这些都可以喝。我们这时候在我们现在的当令季节是可以喝四神汤的。那另外一个就是预防中暑的茶饮，这是生脉饮。然后这个月我就直接采取我们诊所的即饮包来做一个拍摄的一个状况啦。那其实生脉饮啊，它里面的药材都还蛮不错，一个是党参，比较多会使用党参，我们诊所是用粉光参的部分，就是所谓的西洋参，配合麦门冬、五味子，在这个季节可以帮大家补气补水，然后比较不容易中暑。那另外一个可能坊间的是有一些坊间药局他们配的部分啊，他们可能会用到高丽参。那想问大家，其实大家可能对高丽参、粉光参并不是那么的清楚，这2种人参它是不一样的。高丽参它是比较偏温热，然后它的颜色也比较偏红一点。但其实在这个夏季它是比较不适合的，它如果说在冬季的话那个 OK， 但在这个夏季的话它没有办法达到我们想要补气又补水的效果。那你有可能吃太多会容易导致一些补气补过头，然后会有发生嘴巴破，或者是说会有便秘的状况。所以会建议大家是，其实你采取粉光参或是党参的效果就蛮好的，不需要使用到高丽参。那适应的范围就是比较容易中暑的体质，或是长时间需要在户外，可能不管是运动，或者说你的工作常需要在户外劳动的状况，容易口渴或心烦气躁的人，都可以做一个可以做一个饮用的状况，都可以预防你会有一些疲倦或者说中暑的状况。那它的建议就是说，如果你现在是急性中暑的状况，或者说身体正在处于发炎的反应，像是发烧，都不太建议喝生脉饮。不然另外就是说高血压，比较属于就是说现在是比较难控制的状况，或是你有热症的便秘，那都不太适合喝生脉饮哦。所以其实要喝不管是四神汤或者是说生脉饮，你不太清楚你到底现在是处在哪个状况，你可以就近询问合格的中医师或你信赖的医师，这都是 OK 的。那最后一个要进入的单元就是我们的热衰竭跟热中暑。那其实热衰竭跟热中暑是不一样的，我们常会说中暑，但其实中暑它其实是一个更严格、更严重的一个疾病。我们比较常会遇到应该是热衰竭啦。那它的定义就是说，今天热衰竭它的中心体温它是不会超过40度的，可是热中暑已经超过40度，那它的热衰竭的症状就是我们平常会说你就是中暑或怎么样的那种，那个是属于热衰竭，就是会有头晕啊、头痛、无力、虚弱，或是大量的出汗，皮肤是湿冷的，那脸色会苍白、心跳加速，会有恶心、呕吐，或者是严重也会有肌肉抽筋，因为那脱水脱太多的状况。如果你今天已经严重到热中暑，其实你已经就是意识已经会进入混乱的状态，而且情绪不稳定，说话也会很不清楚。那你皮肤会因为干燥是无法出汗的，跟我们的热衰竭不太一样，热衰竭是会大量出汗、皮肤湿冷的状况，这2个是不一样的，还是需要做一个清楚的区分哦。那想问大家中暑会如何处理？因为时间的关系，我就直接
记录好，其实并不是每一种中暑都可以刮痧的。我们中暑最主要会区分为2种类型，一个是阳暑，一个是阴暑。阳暑是什么？就是你今天是在户外劳动，然后你大量的流汗啊，然后的状况，这个是比较偏阳暑。阴暑的部分啊，这个可能会比较常见在上班族，就是说，我长时间都坐在一个办公室内，然后我室内的温度其实是蛮低，因为有开冷气的状况。然后我今天可能中午想要买饭，然后出去外面去买个饭，可是外面温度很高，所以你的身体、你的皮肤一直在经历又冷又热、又冷又热的一个状况下，皮肤调节能力差而导致的一个中暑类型，可能那个是重阴暑。那其实可以适合刮痧的是阳暑，阴暑不太适合刮痧哦。那刮痧该如何刮痧呢？你可以使用的器具像是牛角，或者是刮痧板，或者说家里有瓷器的那种汤匙，那是 OK 的。但都会建议大家要搭配润滑剂，像是我们的乳液啊、婴儿油啊、凡士林啊，这些都 OK。那我现在这是我们的背部，这是我们的肩胛骨，这是我们的脊椎。那红色我标出来的范围就是我们可以刮痧的位置。刮痧的位置好，那我们刮痧的方向要怎么样？我会建议大家都要采取一致性啊，就是说，如果现在要从上面到下面，我就是从上面刮到下面，从里面刮到外面，然后不要刮痧那种这样反复摩擦，这个效果会比较差一点。会建议大家就是按照它的方向，上到下，内到外，这会比较好一点。每个部位大概20下就可以了。那不宜刮痧的人有哪些？比如说孕妇，或者是说有心血管、脑血管疾病者，还是建议说多询问。那孕妇是比较容易受到刺激，我们也不太建议说她做一个比较不建议做刮痧的动作，或者说你在我们今天刮痧的范围内，那边有皮肤的伤口，也不太建议在那个位置做刮痧。刮痧后不建议立刻洗澡，也要避免吹风。会建议说你刮痧1到2个小时后再以温水洗澡会比较好，因为其实我们刮痧都会让我们的皮肤毛孔开始会有打开的状况，那你这时候再立刻洗澡，你可能没有办法让那个热气整个就是散出去，那这个不是就没办法达到我们想要的效果。那另外一个你食材的部分，如果你是重阳暑的话，你在做完刮痧的处理，然后也有适度的开始补充水分，多休息，你也可以吃一些西瓜。那就像我刚刚讲的，我们的西瓜皮也是我们平常中药材里面也是用来治疗就是中暑的一种药材。那另外一个也可以喝绿豆薏仁汤，这是 OK 的。好，那现在进入迷思的问题，很多病人都会觉得说我刮痧一定要很痛才会有效，是吗？其实是不是的哦。其实你刮痧就像我刚刚说的，你方向一样，然后其实如果你真的中暑，你轻刮，其实那些痧点都会浮出来。那每次大概20下就好。那如果说你过度的刮痧，刮到很痛很痛的状况下，其实你只是让你那边的皮肤局部受伤。那你这样反复的状况下，比较容易会让肌肉会纤维化的状况，所以不建议说刮痧一定要很痛，只有特殊的疾病才需要啦，特殊的慢性可能伤科的状况才需要。可是那个医师会建议大家，如果你只是中暑的刮痧，你不用到很痛那我可不可以每天刮痧？其实是不可以的。我们刮痧完以后，你可能会有比较明显的一些瘀点，那会建议大家你要进行下次的刮痧，你要等这些瘀点散掉以后，皮肤变成是正常健康的肤色，你才可以进行下一次的刮痧。不然你瘀点还没有散的时候，你就直接做刮痧的动作，你也只是让你的就是那边的肌肉组织可能会增加纤维化的可能性。所以不建议大家每天可以刮痧。那刮痧痧点什么时候会退掉？看每个人循环不太一样。循环正常健康的人，大概3到5天，他痧点就自然会退掉。那有些人循环比较差，可能1个礼拜以后才会退掉。那些都没有关系，重点就是你痧点要退掉，你才可以进行下一次的刮痧。好，那我们刚刚讲完了阳暑，那阴暑该怎么办呢？阴暑我们会建议就是你在当下中阴暑的时候，其实你可以吃一些帮助你身体排汗或解寒气的食物，像是我们的热稀饭或是冬瓜姜丝汤，这些都 OK。那你平常还是要多保健，因为其实你
不可能改变你的工作形态，你还是会在冷气房里面工作，然后你中午还是会需要出去外面买饭。那你可以做就是帮助你的皮肤调节能力再更好，所以会建议大家，如果你比较容易中阴暑，你平常还是要多运动，让你皮肤调节能力会变比较好，这样比较不会又再次中阴暑的状况。然后最后是进入我们其实夏天就还蛮常会有一个三伏贴治疗，那它也是用来提升免疫力的，那这也是采取我的一个粉丝专业，那它最主要就是改善过敏跟虚寒性的体质。那它使用药材就是辛温温阳竹檀的中药材做成像是药饼敷贴在穴位上面。目前的研究显示是说，如果你有呼吸道疾病的患者，你连续贴3年，它其实有达到最明显的改善。那我们今天刚好是在我们的中伏的节气，它的这初伏、中伏、末伏的意思就是说，一年当中最炎热、阳气最旺的时间，在这时候贴三伏贴，它效果是最好的。那目前是像今天7月28号，就在我们的中伏的一个节气当中。那另外一个时间就是经历过初伏、中伏、末伏，因为台湾是比较偏南部的一个状况，所以说其实我们的夏季可能会一直到9月30号都还蛮热，都还算是阳气盛的状况，所以你另外要做加强的话，一直到9月30号都是 OK 的。那适应症的话，就像刚刚提到的，上呼吸道的疾病，就像是过敏性鼻炎，或者说有气喘、慢性支气管炎、容易感冒的人都是适合的，而且效果都还蛮不错。另外一个属于虚寒性疾病，像是异位性皮肤炎，或是脾胃容易虚弱、容易软便、容易腹泻。那妇科部分可能会有虚寒性的痛经，或者是虚寒性的不孕，或是容易有白带，这些都可以哦。哪些人不适合贴三伏贴？正在发烧、正在急性发炎的人，或者是急性感冒。另外是说有中暑的人也不太适合就是立刻贴三伏贴，不然就是你敷贴的穴位有皮肤伤口或是2岁以下的婴儿都不太适合贴三伏贴。那另外一个最近我会被问的问题就是说，我打完新冠疫苗后我可不可以贴三伏贴？因为我们打完新冠疫苗后，大家还记得我们刚刚有提到有什么副作用吗？你可能会有疲倦，你关节的部位会疼痛，或是你施打部位会有疼痛的状况。那另外一个会有发烧的状况，这些都是比较强烈的一个免疫发炎反应。所以我们会建议说，你等到48小时过后，这些其实免疫反应就是降到比较正常的状况下，你再贴三伏贴会比较适合。因为我们三伏贴本来就是一个补阳，然后竹檀、竹盘的一个治疗效果，所以如果你在急性发炎反应的时候贴的状况，可能只会让你这些副作用会更明显啦，所以会建议大家，你打完新冠疫苗48小时后再贴三伏贴会比较安全。那这是目前过敏性鼻炎，它的确有得到一个不错的一个疗效，因为比如说我们在使用三伏贴治疗鼻过敏，大概有 75.8% 的病患在冬天会有显著的改善，那这些大家都可以参考。那最后一个就是说，这是我创的粉丝专业，他会不定期分享一些卫教的内容，大家有兴趣可以在脸书上面就是 Google 刘欣怡中医师就可以找到我了。那这就是我们今天的一个公益演讲的内容，不知道大家有没有对我们今天演讲内容有什么问题呢？来，我们因为时间已经快到了，所以快12点，请提出一个问题就好，可以吗？非常谢谢刘中医师，谢谢。等一下我们提一个问题就好。好。大家把握机会哟。都没有吗？好的，那我们我们看我们的镜头，我们用手，我们来拍拍手，来谢谢我们的刘医师，谢谢刘医师，谢谢刘医师，谢谢。好，那我们的医院牧师也在，还有光福校长，还有没有什么要跟大家说的呢？好好养身体，按照那个刘医师所讲的哦，大家平安的度过。我们下个礼拜见，等一下好好吃饭，好好休息哦。好，那我们预告一下下礼拜的课程哦。好，下礼拜的课程很特别，我们邀请了职能治疗师，宇春职能治疗师，他要跟我们
带着我们在家一起动一动，做运动。那一定要动，因为我们在家真的是待太久了，所以非常的欢迎大家明天线上10点半一起来动一动哦。好，这个时候我要特别谢谢我们的刘医师今天这么详细的演讲，他从疫苗的分析，他平时的保健、穴位、饮食全部讲得一清二楚。今天来听的同学真的是很有福气。好，我们真的是谢谢他。希望下次我们松林大学开学以后，也请老师请医师再帮我们分享。可以啊，可以。谢谢，太棒了！谢谢刘医师，感谢您。那如果大家之后有问题的话，也可以留言。那我们再请医师再一并可以回答我们，可以吧？请问我们可以跟刘医师合照吗？我们可不可以跟刘医师合照？好的，那我们大家开镜头吧，可以吗？我们笑脸好吗？好，我来个笑脸啊！苹果脸哦。好，开镜头哦。来，苹果脸，下一个。OK， 谢谢，谢谢大家，谢谢大家，祝福大家平安，好好的吃饭，好好休息，谢谢老师。不会，拜拜。平安，许明乐平安，秀儿姐平安，谢谢老师，平安，陈淑珍，嗨，平安，淑珍姐平安，还有我们的奇珍姐平安，上帝祝福你们哦。还有我们的青灿兄嘛，青灿兄平安哦，嗨，还有我们的，我看一下，还有我们的美惠